ਜੀਵਾਂ ਲਈ दारू ਦੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੀਵ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ दारू ਹੈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ? ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ। ਜਦ ਸੁਖ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੁਖ ਆਲਸੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਸੁਖ ਦਲਿਦਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਸੁਖ ਅਯਾਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਸੁਖ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਸੁਖ ਐਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ तमाम ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸੁਖ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ दारू ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੰਜਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਦਪਰੇਜ਼ੀਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਤਲ ਦੀਆਂ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਤਲ ਦੀਆਂ, ਹੰਡਾਣ ਦੇ ਤਲ ਦੀਆਂ, ਗਰਸ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਰੋ ਬੇਤਰਤੀਬ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਜਦ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਨੇ दारू ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਦੁੱਖ। और हकीकत है सुख दी महिमा भी दुख करके है। जैसे मौत करके जीवन दी महिमा है, रात करके दिन दी महानता है, हू बहू इसे तरीके नाल दुख करके सुख दी चाहत है, सुख दी मंग है। विपरीत दे किधरे दुख ना आउंदा तो शायद सुख ही दुख बन गए होंदे। तो साहिब कहंदे अगर सुख बंदे नूं दलिदरी बना देवे, अयाश बना देवे, बदमाश बना देवे, आलसी बना देवे, ऐसी हालत दे कुदरत दे वल्लों दारू दुख ही है। ते महाराज कहंदे ने कैसा अजीब कौतक वरत रहा है कि जीवां लई दुख ही दारू है। वड्डे तो वड्डा उस्ताद फेल हो जाता है समझाण दे विच, वड्डे तो वड्डे गुरुआं तो भी मनुख कुछ सिखिया नहीं। दुख दी एक चोट लगती है, संभल जाता है, सिखिया मिल जाती है। ये गल वखरी है कि फिर सुख दे मिलदियां भुल जाता है, लेकिन फिर कुदरत नूं दुख दा ही दारू देना पैंदा है। बार बार दुख दारू सुख रोग भया, जां सुख ताम ना होई। जे किधरे मनुख नूं वाकई अध्यात्मक सुख की प्राप्ति हो जाए तो फिर कतई दुख लगता ही नहीं। अध्यात्मक सुख मिलता ही उदों है जद मनुख की जिंदगी संभली हुई होवे, जीवन मर्यादा दे च होवे, जीवन धर्म दे च होवे। तां धर्म दे च जीवन मनुख नूं उस हालत दे च लै जांदा है जिसनूं परम आनंद कहंदे ने, परम रस कहंदे ने, जिहदे च फिर मुड़ के जो है दुख दा संताप नहीं झेलना पैंदा। तू करता करना मैं नाही, जाहूं करी ना होई। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू करता भी है, तू कारण भी है। तू आपे ये कारण इकट्ठे कीते ते तू आप ही सृष्ट नूं सजाया है, बनाया है। मैं ते कुछ भी नहीं। जे मैं दावा करा मैं भी कुछ हाँ, करी ना होई तो मेरा कीता कुछ होंदा नहीं। मैं कुछ सोचदा होंदा कुछ भी है, मैं चाहता कुछ हाँ, होंदा उस तो उल्ट है। दरअसल जगत विच उही कुछ हो रहा है जो प्रभु की इच्छा है, जो अकाल पुरख की इच्छा है। दुनिया भर दे संत जनां दा इक्को ही नारा है कि अपनी इच्छा उस अकाल पुरख की इच्छा नाल ही जोड़। अपनी जीवन शैली तू उस अकाल पुरख दे नाल ही जोड़, ते जैसे तू जोड़ेगा फिर परमात्मा वालों दुख दे दारू की लोड़ नहीं पैगी। फिर सुख तेरे लिए रोग नहीं होवेगा,
ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪਰਮ ਸੁਖ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਆਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਹੋਂ ਜੇ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋਂ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਿਆਣੇ ਭਗਤ ਐਸਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਤੂੰ ਕੁਛ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਛਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੇ, ਦਰਅਸਲ ਉਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। तो साहिब कहते अगर मैं चाहवा तो फिर मेरा कीता नहीं होंदा। और हकीकत है कि जीवां दा कीता जे किधरे होंदा तो जीवां दी मंग अजे बरकरार ना रहिंदी। हर मनुख दे अंदर कुछ मंगा ने और ऐसियां मंगा ने जो उद्यम करन दे बावजूद भी पूरियां नहीं होंदियां। आखिर बेबलो के उसनू कबूल करना पैंदा है, हे प्रभु जो तेरी इच्छा वही मेरी इच्छा। बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया। मैं सदके हाँ ऐ अकाल पुरख तो कुदरत दे च वसे होया है, प्रकृति दे जर्रे जर्रे दे जो है वसे होया है। जद जमीन दे उत्ते धार्मिक उपदेशक नहीं सन, धार्मिक ग्रंथ नहीं सन, धार्मिक गुरु नहीं सन, धार्मिक मंदिर नहीं सन, तो सियाणे मनुखा ने बारीक बीन बंदियां ने प्रकृति दे जर्रे जर्रे तो कादर दी प्रेरणा लई, कुदरत तो कादर दी प्रेरणा लई, प्रकृति तो परमात्मा दी प्रेरणा लई, संसार तो निरंकार दी प्रेरणा लई। जर्रे जर्रे दे चों और पानी दी वगदियां धारावां दे चों, खिड़े फुल्लां दे चों, सूरज दीयां किरणां दे चों मनुख ने परमात्मा दा अनुभव लिया। सहजे सहजे मनुख दी अकल मोटी होंदी गई। सूरज दीयां किरणां तो उस परम सूरज दा ज्ञान लेना औखा हो गया। जल दीयां वगदियां होईयां धारावां तो जीवन धारा दा ज्ञान लेना बड़ा औखा हो गया। सागर दे गर्जन तो जीवन सागर दा बोध हासिल करना मुश्किल जही प्रतीत हुई। और इसी तरीके नाल संसार तो निरंकार दा बोध हासिल करना औखी गल हो गई। तो शब्दां दी लोड़ पै गई, बोल चाल की लौड़ पै गई, व्याख्या की लौड़ पै गई, धार्मिक मंदिरां की लौड़ पै गई, सिद्धांतां की लौड़ पै गई, कथनियां की लौड़ पै गई। लेकिन बुद्ध इतनी मोटी है कि कथनियां के बावजूद भी परमात्मा की समझ नहीं पै रही। इतना बोलन के बावजूद भी अकाल पुरख का जिहड़ा बोध है वह मिल नहीं रहा। वो बंदे कितने बारीक बीन सन, कितने सियाणे सन, जो प्रकृति तो परमात्मा की प्रेरणा लेंदे रहे, जो संसार तो निरंकार की प्रेरणा लेंदे रहे। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, बलहारी मैं सदके जाना, कुदरत वसिया तू ते कुदरत दे च वसे होया, तू प्रकृति दे जर्रे जर्रे दे च वसे होया, पर तेरा अंत न जाई लखिया। फिर भी मैं तेरा पूर्ण तौर ते अंत नहीं लग सकता। तू किन्ना है, कित्थों शुरू होना है, कित्थे खत्म होना है, वास्तविक तेरा ये पसारा किन्ना क वड्डा है, इहदा बोध नहीं। इनू अंत दे च लियाना बड़ा औखा है। रहाओ जात में जोत, जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा। सारियां जातां दे च, सारे वजूदां दे च हे प्रभु तेरी जोत है। तेरी जोत करके ही तेरा बोध मिलता है, तेरी सूझ मिलती है,
ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਲਕ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 'ਚ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤਨੇ ਭੂਮੀਪਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ, ਗੂੜੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਆਖਣਾ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਧਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਖੁਦ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਸਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਰਨ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਸ਼ੂਦਰ, ਵੈਸ਼। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼, ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਮੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ। ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿਰ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਬਾਵਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚਰਨ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਖਿਧ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਤਨਾ ਨਿਖਿਧ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਛਾਇਆ ਲੈਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਤਿਤ ਹੋਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹਦੀ ਛਾਇਆ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ੂਦਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉੱਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਸ਼ੂਦਰ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੂਦਰ ਰਵੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕੇ। ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ, ਔਰ ਵੈਸ਼ ਇਹ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇ, ਧੰਦਾ ਕਰੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਰੇ। ਜੋ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਵੈਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਸ਼ੂਦਰ ਕੇ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਮ ਖਾਨਾ ਹੈ।
ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੰਦਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਸਨ, ਦੂਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੜਿਆਲ ਵਜਾ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਛਾਇਆ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਅਛੂਤ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ, ਹਰ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਵਰਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਅਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨ ਦੇਣ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ, ਬਿਖਮ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾਣੇ। ਖਟ ਕਰਮ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ, ਯੱਗ ਕਰਨਾ, ਯੱਗ ਕਰਾਣਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾਣੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੀ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤੇ। ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਰੱਖੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤੇ, ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਾਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਵਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਵਰਨ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵਰਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ। ਸ਼ੂਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਚਲੇ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਚਾਹੇ ਵਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਣਾ ਹੀ ਅਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਚੁਣੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਬਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੀ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਆਪ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੰਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜ਼ਾਤ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ, ਇਸ ਗਰਭ ਤੇ ਉਪਜੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾ, ਗਰਭਵਾਸ ਮੇਂ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ। ਤੋ ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਵਰਨ ਕੰਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਦਰਅਸਲ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਵਸੀਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਧਰਮ ਹੀ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਅਧਰਮ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੈ,
ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ। ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਆਖਿਆ, ਐ ਸਿੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਨ। ਤੂੰ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ, ਸੂਝਵਾਨ ਬਣ, ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਬਣ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾ, ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣ। ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਵਲ ਕੋਰਾ ਵਿਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣੇ, ਸਿੱਖ ਖੱਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵੈਸ਼ ਵੀ ਬਣੇ। ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਵੇ, ਮੰਗਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਲੱਭੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਜੜ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਧੰਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ, ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ। ਅਬਰੋ ਬਾਦੋ ਮਾਵਾ ਫਲਕ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦਰਕਾਰ ਆਨੰਦ, ਤਾਤੋ ਨਾਨੇ ਬਕਫ ਆਰੀ ਵ ਬਗਫਲਤ ਨ ਖੁਰੀ। ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ, ਇਹ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਗਰਦਿਸ਼ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਸਾਰੇ ਗਰਦਿਸ਼ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਫਲਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਂ? ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਵ ਤੂੰ, ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਭੁੰਜ, ਧਿਆਵਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੈਸ਼ ਬਣ, ਕਿਰਤੀ ਬਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾ, ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਭ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਖੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੱਪੜ ਵੀ ਝਾੜਨੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਬੁਹਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ, ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਾ ਬਣੇ, ਸਿੱਖ ਕਿਰਤੀ ਬਣੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੈਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਦ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਛਿਣ ਬੰਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਕਤੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ 1-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਰਨ ਵੰਡ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਇੱਕ ਦੀ ਯਾਦ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਾਈ। ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਅਨੇਕਤਾ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਨਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਨੇਕਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਮਝੇਗਾ
कि वास्तविक धर्म की प्राप्ति मैनू हुई है। महाराज कहते हैं जे को जाने पिओ, हुण कोई भेद जाने, कोई राज जाने तो इस नतीजे ते पहुंचेगा सारी मनुखता दा धर्म इक्को ही है, एक दा चिंतन करना, एक नाल जुड़ना। हुण सतगुरु कहंदे ने नानक तांका दास है सोई निरंजन देओ। ਜਿਹੜਾ इस भेद ਨੂੰ जान जावे कि सारियां दा धर्म इक्को है, सारियां दा वर्ण इक्को है, ਜਿਹੜਾ इस भेद ਨੂੰ जान जावे, महाराज कहंदे ने मैं उसदा दासन दास हां। ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਓ। ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਐਸਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਨ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ तो उस मनुख दे चों ही दर्शन होणगे जो सारे संसार नूं निरंकार दा रूप समझदा है। सतगुरु देव जी महाराज दी बाणी कहंदी है ये जगत सब हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ये सारे दा सारा संसार हरि दा रूप है ते हरि दा रूप दिखाई दे रहा है। ते जिसनूं ऐसा दिखाई दे रहा है उहनूं वेखना वास्तविक हरि नूं वेखना है। उहदे दर्शन ईश्वर दे दर्शन ने, उहदे कोल बैठना ईश्वर दे कोल बैठना है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਰਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੋਭਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਨ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ, कोई अलग शूदर नहीं, बल्कि सारे वर्ण इक्को ही मनुख दे जो है चाहिए ने। तां ही एक मनुख शक्तिशाली हो सकेगा, तां ही एक मनुख संपूर्ण हो सकेगा। किसी शरीर दे चों पैर अलग कर देईए, बावां अलग कर देईए, पेट अलग कर देईए ते सिर अलग कर देईए, क्या शरीर नूं जिंदा रखना सौखा हो सकेगा? शरीर तो मुर्दा हो जाएगा। ये देश इस वास्ते सदियां तक मुर्दा रहा कि पैर कट के एक पासे कर दिते गए, हाथ कट के एक पासे कर दिते गए, गला कट के एक पासे कर दिता गया और पेट एक पासे रख दिता गया। इस वास्ते ये देश मुर्दियां दी तरह जीवदा रहा और मुर्दियां दी तरह ही जिंदगी जो है बतीत करता रहा। सारे अंगां दे जोड़ नाल ही शरीर दी जिंदगी है ते शरीर दी संपूर्णता है। सारे वर्ण एक मनुख दे अंदर होवन तां ही मनुख संपूर्ण होंदा है, तां ही मनुख पूर्ण होंदा है।